गुरु ब्रह्म महिमा अली महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि। आज माँ विषय आमे आज जानिबा माँ किए, माँ रो भूमिका कौन, माँ रो कर्तव्य कौन, यही विषयटिकु एक मूर्ति महिमा साधु किपरि भक्त घर पिलांकु शिक्षा देउचंती से विषय मु कहूची शुणंतु। आपण माने एही विषयटिकु भल भावरे बुझंतु, शेष पर्यंत शुणंतु, तेबे जाई जानी परिबे माँ काहाकु कहिबा। थरे गुरुदेव आम गाँ को विजय करथिले। आम ग्राम रे भक्त घर मात्र 3 घर, आमर केवल खंडिए घर करा जाय थाए बाबा आसिले विश्राम करने सकाशे। लोक माने कहती मठ घर, किंतु ताहा मठ घर नुहे, ताहा हेउछि बाबा मानकर विश्राम गृह। कौनसी समय रे बाबा आसिले सेही ठारे बाबा विश्राम नियंती। बाबा विजय कले। भक्त घर पिला जेते छोट थिले मध्य बाबा को साष्टांग शरण हेबा से माने जानिचंती। से माने आसी बाबा को शरण हेले। महिमा धर्मी बाबा मानकर गोटिए गुण, तांको पाखरे किछि चॉकलेट रखि थांती पिला मानकु देबा पई। बाबा पिला मानकु चॉकलेट देले। पिला माने चॉकलेट खाई बाबा पाखरे बसिले। गाँ भितरे गोटिए माइक बाजु थाए, भारी कर्णकटु हेउथाए। से दिन आम गाँर समस्त सदस्य माने चलचंचल थांती। आज रातिरु आम गाँरु तीर्थ करने सकाशे उत्तर भारत जिबे। गोटिए बस रिजर्व करथिले। से बसटी को फूल रे सजाई देई थांती। आम घर पिला मानकर मन टिके दुख थाए। समस्ते तीर्थ करने को जिबे। तीर्थ कौन सेमानकु जना नाही। तांकर जहा बुलिबे, भल भल जिनिस खाइबे, यही विषय से माने जानिछंती। तांको सांग पिला माने जिबे, बाहरे बुलिबे, तांको बापा माँ सांगरे नहीं जिबे, केते जिनिस से माने खाइबे, किंतु ये माने जाई पारिले नाही। यही समय रे आम ग्रामरु जने आसी पहुँचिले बाबांको निकटरे। बाबांको प्रणाम कले। से लोकटी मध्य भारी धर्म विश्वासी थिले। प्रति मासरे थरे से पुरी जाती जगन्नाथ दर्शन करने। बाबा को हाथ जोड़ी प्रणाम कले। बाबा तांको आशीर्वाद करी बसिबा सकाशे कहले। बाबा पचारिले, तम गाँ रे माइकी कौन पाई बाजुची? कहार कौन पूजा पाठ किछि हेउची कि? से व्यक्ति कहले, ना आज्ञा, से आम गाँरु समस्ते तीर्थ करने को जिबे। गोटिए गाड़ी रिजर्व करिछंती। सेही गाड़ी रे माइकी बंधा होइछि। सेही माइकीटी बाजुची। पिला मानको अनाई कहले, किरे तो तमे कौन गल नहीं? पिला माने कहले, आम बापा परा मना करिछंती, तीर्थ करी पाप काहींकी करिबा? आम तीर्थ आम घरे अछि। से लोकटी कहले, कौन तो बापा कहचंती तम घरे बद्रीनाथ अछि? तम घरे कौन अयोध्या अछि? तम घरे कौन अमरावतीपुर अछि? पिला माने कहले, बापा कहले आम घरे सबु अछि, तमे तांकु दर्शन कर। आमे किंतु जानि नाहु बापा सत कहले कि मिछ कहले। बाबा कहले, तम बापा ठीक कहचंती। तम घरे 33 कोटी देवादेवी अछंती। गंगा
ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି, ଯାହା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସମସ୍ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଣି ତୀର୍ଥ ଅଛି? ବାବା କହିଲେ, ତାହା ତ ଏକ ତୀର୍ଥ। ତମେ କୁହ ତ, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ତମର ଜମି ଯେତିକି ଅଛି, ତମର ଘର କରି ବାଡ଼ି ଯେତିକ ରଖିଛ, ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ବାଡ଼ ବୁଝା ଯାଇଛି? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ଗତାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ତମ ଘର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କର ଏକତ୍ର ହୋଇ ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସର୍ବଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ୟାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେବତା ଅଛି? ବାବା କହିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଲେ ତମ ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ଏ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତମ ମା ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ? ମା ପରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଏ ଜଗତ ଡୁବିଯିବ, ଜଗତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତମ ମା କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ତ କହୁଛ ତମେ ମାସରେ ଥରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗତର ନାଥ। ସେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ କ'ଣ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଜଗତର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସଂସାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ଆହାର ଦେଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେହିପରି ତମର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାଳିଛନ୍ତି। ତମ ଦେହରେ ଟିକିଏ ଧୂଳି ଲାଗିଗଲେ ମା ଯେପରି ତାର ପିନ୍ଧିଲା ଶାଢ଼ୀର ପଣତକାନିରେ ତାକୁ ପୋଛିଦେବ, ଆଉ କେହି କରିବେନି। ଏଣୁ ମା ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ। ଆଉ ରହିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଜଗତର ଯେତେ ଅଝଟପଣ, ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟପଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିଥାଏ କିଏ? ଅମାନିଆ ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ। ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ମନକୁ ତୋଷ କରିଥାଏ। ସେ ହେଲେ କିଏ? ନା ଆଶୁତୋଷ। ଆଶୁ ଅର୍ଥ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବା ଜରୁରୀ ବା ପ୍ରଥମ କଥା। ତମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉଟଡୋର ବନ୍ଦ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମା ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଭାଗ।
ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ କଟିଗଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଇ ଫୁଲିଗଲା। ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମି ଦେବ। ଏହା ତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରେ। ମନେକର ତମର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ମା କ'ଣ କରିବେ ନା ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତମର ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁସି ଦେବେ। ଗୁଣିଆ ଯେପରି ଗାରେଡ଼ି ଝାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁଙ୍କି ଦିଏ, ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ତମର କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମା ହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ବା ମହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ମହା ଈଶ୍ୱର। ଆହୁରି ଏକ କଥା ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲି କହୁଛ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ତମେ ଖାଲି ଦଉଥିବ, ମହାଦେବ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ମା କିନ୍ତୁ ସେ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ମା ମହାଦେବଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହ, ତୀର୍ଥରେ ଧର୍ମ ହେବ ନା ମା ସେବା କଲେ ଧର୍ମ ହେବ? ଆହୁରି ଦେଖ, ଚକଚକିଆ କୋଠା ଘରେ ତମେ ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଜରେ ଶୋଇ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ତମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କ ପଣତ କାନି ଖଣ୍ଡିକ ତଳେ ପାରିଦେଇ ତମକୁ ଶୋଇଦେବ। ତମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧେ କମିଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ନିଦ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବଡ଼ ନା ମା ବଡ଼ ହେବେ? ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ବୁଲିବ ଭଲ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ବୁଲିବା ଭଲ ନା ବିନା ଅର୍ଥରେ ମା'ର ପାଦ ପୂଜା କରିବା ଭଲ? ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମା ଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୈଦ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଇ ତମର ରୋଗ ଭଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ମା ତା ହାତ ମାରିଦେଲେ ତମର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମା କୋଡ଼ରେ ତମେ ସରଗର ସୁଖ ପାଇବ, ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଜରେ ତମେ ସରଗର ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମା'ର ପାଦ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ପୁରୁଷମାନେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ମା'ର ପାଦରେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ମା'ର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଥାଅ, ମା ପାଦରେ ଦୁନିଆର ସକଳ ତୀର୍ଥର ରେଣୁ ଅଛି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତମେ ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା'ର ପାଦରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରି ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବ, ମା ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିବ, ତାହା ତମର ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।